Hi, indeed Nachu. In this class, we are going to see about the basics of cloud computing. And importantly, we are going to see about the, the main concept behind cloud computing, like we are going to define terms related to cloud computing, such as the key characteristics of cloud computing. And we also see about the critical advantage or applications of using cloud computing. And also we'll see about what are some of those challenges in adapting cloud architecture for our business. And the course will also covers about the various types of cloud deployment models and scenarios. And we will also take into account about the security aspect of cloud computing. And we will also describe some of the cloud offerings provided by different companies like AWS, IBM, and the Microsoft Azure. Yeah, these are some of the concepts that we are going to see in the next few weeks. And yeah, this is a detailed part of what I have addressed earlier. Yeah, so those are some of those techniques that we need to discuss in today's class. And yeah, here is the outline. I think I need to minimize this video panel. I think it's somewhere here. Where is it? Yeah, so it's like this. So I'm going to start this one. So just to motivate the idea behind cloud computing, let's begin with the concept of partitioning hard disk. Yes. So maybe in ልትመልሱ ትችላላችሁ። ለምንድን ነው ሃርድ ድራይቭ ፓርቲሽን የምናደርገው? ምንድን ነው ዓላማው? ፐርፐሱ ምንድን ነው? Yes, you can think about it for a minute. እስቲ አስቡበት። ለምንድን ነው ሃርድ ዲስክ ፓርቲሽን የምናደርገው? It's like CDE ብለን ለምንድን ነው ፓርቲሽን የምናደርገው? Yes. ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ያንን የምናደርገው አንዱ ለምሳሌ ቲፒካሊ እኛ ሲና ዲ ብለን ፓርቲሽን የምናደርገው ሎጂካሊ አንድ ሃርድ ዲስክ ነው ያለን። ሎጂካሊ ደግሞ ለሁለት አካፍለናል። አንዱ ለኦፕሬቲንግ ሲስተም ለአፕሊኬሽን እንጠቀምበታለን፣ አንዱ ደግሞ ዩዘር ፋይል ለማስቀመጥ እንጠቀምበታለን። ስለዚህ ያንን ዳይሬክትሊ አይሶሌት እያደረግን ነው ማለት ነው። አንዱ ፓርት ሪፎርማት ከሆነ ከዛኛው ሪካቨር ማድረግ እንችላለን። ሌላው እንደዛም ካረግ ሁለት የተለያዩ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች አንድ ሃርድ ዲስክ ላይ መጫን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ዩዘር በኡቡንቱ እንዲገባ መፍቀድ እንችላለን፣ ሁለተኛ ደግሞ በዛኛው እንዲገባ ማድረግ እንችላለን። ፕላስ ሴኩሪቲ ኮንሰርኖችም አሉ እዚህ ላይ ያንን አፕላይ ስናደርግ። ስለዚህ ይህንን ሰብሰብ ስናደርግ ምንድነው የሚያመጣልን? ቪርቹዋላይዜሽን የሚባል ኮንሴፕት ይሰጠናል። ሜቢ ሁላችሁም የምታውቁ ይመስለኛል ቪርቹዋላይዜሽን ምንድን ነው ከተባለ። Technically defining virtualization is a technique to divide the computing resource logically. Software በመጠቀም computing resource divide ስናደርግ just we are creating some sort of virtualization. ስለዚህ computing resource ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል? ሁሉንም ያካትታል። ስቶሬጅ ዲቫይስን ፓርቲሽን በማድረግ አንዱ የሆነ ሪሶርስ እንዲጠቀም ሌላኛው ደግሞ ሌላውን ፓርት እንዲጠቀም እናደርጋለን። ኮምፒውቲንግ ፓወርም ሼር ማድረግ እንችላለን። ላይክ ራም አሁን ቪርቹዋል ማሽን ፒሲያችሁ ላይ ከጫናችሁ በኋላ የተለያዩ ገስት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስጭኑ ለአንዱ 4 ጊጋባይት እንዲጠቀም ታደርጋላችሁ፣ ሌላኛው ደግሞ 4። እንደዛ ያደረግ ያንን ዲቪዥን መስራት እንችላለን። Similar like that of partitioning the network utilization, servers, and even it's possible to do the logical separation of applications. Login credential በመስጠት አንድ ዩዘር ሎግን የሚያደርግበት ወዴት እንደሚሄድበት ሎጂካል ዲቪዥን መስራት እንችላለን ማለት the same application which provides different service to different users based on their roles በሮላቸው መንገድ ማለት ነው። ያንንም መስራት እንችላለን ማለት ነው። so summarize ለማድረግ virtualization will allow organization to partition a single physical computer or resource into logical division of multiple subunits. Yes, ያንን እንዲሰራ ያደርገናል። ለምሳሌ ሁላችንም የምናውቀው ያው ፒሲያችን ላይ ዌብ ሆስት ማድረግ ስንፈልግ ዋምፕ ሰርቨር ወይ ደግሞ ዛምፕ ሰርቨር እንጭናለን። ከዛ PHP አድሚን ይኖራል።
ስለዚህ ፒኤችፒ አድሚን ላይ ምን አለ? ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ይጠይቀናል። ስለዚህ ዩዘር ኔም እና አካውንት እዚህ ላይ ክሬት ካረግ ነው አንዱን ጋድሳ አንዱን ደግሞ አበበ ብለን ክሬት ካረግ ጋድሳ የሚገባበት የጋድሳን ዳታቤዝ ብቻ ነው አክሴስ የሚያደርገው። ሌላኛው ደግሞ ሌላ ዳታቤዝ ብቻ ነው አክሴስ የሚያደርገው። ስለዚህ ሎጂካሊ አፕሊኬሽን ዲቫይድ እያደረግን ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቪርቹዋላይዜሽን ስንሰራ። ሌላኛው ሃርድዌርን በዛ መልክ ቪርቹዋላይዝ ማድረግ እንችላለን። ስቶሬጅ ለምሳሌ ፒሲያችሁ ላይ ሌስ ዩ አር ራኒንግ ማክ ኦኤስ ሆስት ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ማክ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማክ ላይ ቪርቹዋል ማሽን ጫን። እዚህ ላይ ቪኤምኤር አለች ትታያለች። አንድ ቪኤምኤር ላይ ደግሞ ማአት የተለያዩ ገስት ኦፕሬቲንግ መጫን እንችላለን። ስለዚህ አንዱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዊንዶው 10 ነው። ሌላኛው ኡቡንቱም እዚህ ላይ ተጭኗል። ሌላም እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ቪርቹዋሊ እንደ 3 ማሽን መጠቀም እንችላለን ማለት ስፔሲፊካሊ አንድ ሰው ስለ ኔትወርኪንግ ለማስተማር ኢንዳይሬክትሊ እንደ 5 ማሽን አንድ ኮምፒውተር መጠቀም ያስችለዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱን ወደ አንዱ ሎግን ያደርጋል፣ ሌላኛው ደግሞ ወደ ሌላኛው ሎግን ያደርጋል። ስፔሻሊ ሰርቨር ካለን ለምሳሌ ዲላ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አንድ ትልቅ ሰርቨር አለ። ያ ሰርቨር ላይ ሆስት ያደረጋችሁ ደግሞ ማአት አፕሊኬሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ። አንዱ ዌብሳይት ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ የተማሪዎች ምዝገባ ሊሆን ይችላል፣ ተማሪዎች መረጃ። ሶስተኛ ደግሞ ሌላ ሊሆን ይችላል። እነዛኞቹ ኢንፓራለል እንደ 3 ማሽን ኤግዚኪዩት እንዲያደርጉ የተለያዩ ቪርቹዋል ማሽን እዛ ላይ ክሬት በማድረግ የተለያየ አይፒ አድሬስ በመስጠት አንድ ሰርቨር ማአት ሰርቪስ እንዲሰጥ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ያኔ ምን እየሰራን ነው? አንዱ ስቶሬጅን ዲቫይድ እያደረግን ነው። ኮምፒውቲንግ ሪሶርስም ሌሎችንም ዲቫይድ እያደረግን ነው ማለት። በዛ መልክ ቪርቹዋላይዜሽን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ያንን የሚያስችልን ቴክኖሎጂ ምን ይባላል? just called hypervisor. So hypervisor defines scenarios like you can simply say a software or firmware that's capable of creating virtual machines and managing and allocating resources to them. እዚህ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ቪርቹዋል ማሽኖችን ክሬት የሚያደርግ ማኔጅ የሚያደርግ ሪሶርስ አሎኬት የሚያደርግ ኮምፖኔንት ወይ ደግሞ ፊርምዌር ሃይፐርቫይዘር እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቪርቹዋል ማሽን ስንጭን ኦር ቪርቹዋል ቦክስ ስንጭን ኢንዳይሬክትሊ እነሱ ምንድናቸው? ሃይፐርቫይዘሮች ናቸው ማለት ነው። ሶ they are hypervisors. Hypervisors will come in either as a software or hardware አለ። ለብቻ ዴዲኬትድ ሆኖ ያንን ስራ የሚሰራ ይኖራል። ሌላኛው ደግሞ በሶፍትዌር መልክ ፒሲያችን ላይ ጭን የምንጠቀመው ይኖራል ማለት ነው። so you can simply say it's like a kind of middleware between the hardware or OS and your virtual operating system. ስለዚህ በዚህ ኮንሰፕት ነው የሚሰራው ማለት ነው። so you can say this is the engine behind the cloud computing ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። so ወደ ዋናው ስንመለስ ወደ course content about cloud computing ምንድን ነው? already I think somehow you are familiar with this term. What's cloud computing? Cloud computing in the cloud ነው አይደለም? ስሙ ራሱ እንደሚነገር እዚህ ጋር yes, maybe you can define more formally. Yes, so maybe you can take a moment to think of what cloud computing means to you. Yes, maybe እስቲ አስቡበት። ምንድን ነው cloud computing? ምንድን ነው? Yes, think about it. Yeah, in a nutshell, you can simply say that cloud computing is the on-demand delivery of computing power, like CPU, GPU, and also the on-demand delivery of database, storage, application, and other IT resources via the internet as pay-as-you-go pricing. እዚህ ላይ ኢንትረስቲንግ ፓርቶች አሉ። ስለ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ስናወራ ከትራዲሽናል ኮምፒውቲንግ ለየት የሚያደርገው መጀመሪያ ላይ የሚለው ምንድን ነው? ኦን ዲማንድ። ስለዚህ ምን ማለት ስትፈልግ ኢን ሴኮንድ ወይ ደግሞ ኢን ሚኒት የምትፈልገውን ኮምፒውቲንግ ሪሶርስ ማግኘት መቻል ማለት ነው with the help of the internet. And the price is interestingly the pricing model is pay as you go. እቺ ማለት ምን ማለት ነው? pay as you go ማለት that means that user or you are going to pay based on how much resource you consumed. Okay, ያ ነው የሚገልጽልን ማለት ነው how much resource you are going to consume. ስለዚህ
ስታቲክ የሆነ ፕራይሲንግ ሞዴል የለም ማለት ዳትስ ኢንተረስቲንግ። ለምሳሌ የሆነ አፕሊኬሽን ሰራችሁት፣ እዛ ላይ ክላውድ ላይ ሆስት አደረጋችሁት። ስለዚህ የእናንተ ተጠቃሚ የበዛ ሲሄድ ክፍያው እየጨመረ ይሄዳል። ቢኮዝ ብዙ ዩዘር በአንዴ አክሰስ የሚያደርግ ከሆነ ብዙ ባንድዊድዝ ስቶሬጅ ምናምንም ስለሚያስፈልግ ዋጋው እየጨመረ ይሄዳል። ሰው እየቀነሰ ሲሆን ደግሞ ፕራይሱን እናንተ የምትከፍሉት እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ዳትስ ኢንተረስቲንግ። ብዙ ዩዘር እየመጣ ያለ ሪሶርሱ ለእናንተ ኤክስፓንድ እያደረገ ነው የሚሄደው። ዳትስ ዋት ዊ ኮል ኤላስቲክ ኮምፒውቲንግ የሚባለው ማለት ነው። ፕራይሲንግ ሞዴሉ እንደዛ ነው። ስለዚህ አንድ አንተ አሁን መጀመሪያ ላይ የሆነ ፊክስድ ሳይዝ ትከፍላለህ። ለምሳሌ 4 GB ፐር መንዝ ይፈልጋለሁ ብለህ ሰብስክራይብ ካረግ የእናንተ ዲመንድ ወይ ደግሞ በጣም ብዙ ዩዘር እያገኘ ብዙ ዳታ ወደ ዳታ ሴንተር እየሄደ ሲሄድ ሳይዙን አውቶማቲካሊ እየጨመረ ፕራይሱን ጨምረ ትከፍላለህ እንጂ ሰርቪሱን ዲናይ አትደረግም ማለት ነው። ግን ትራዲሽናል ኮምፒውቲንግ ላይ አንዴ ዳታ ሴንተር ትገነባለህ፣ ማክሲማም ሊሚትን አይተህ ያንን ግዢ ትፈጽማለህ። እንደ አጋጣሚ አንተ ተጠቃሚ ወይ ደግሞ ዳታ ያንን ከበለጠ እንደገና ግዢ ማድረግ አለብን። ያንን ቢሮክራሲ ውስጥ አልፈ ነው ያንን ደግሞ የምትገዛው። ዳት ዊል ቢ ቻሌንጂንግ። ስለዚህ ይሄኛው ግን ደስ የሚለው ሰብስክራይብ ታደርጋለህ፣ ኢን ሴኮንድ ያንተ ፍላጎት በአንድ ክሊክ ማክሲማይዝ ማድረግ ትችላለህ ማለት ነው። ከ4 GB ወደ 100 ጊጋባይት መሄድ ትችላለህ። ቢኮዝ ዋት ኢዝ ኮልድ ፔይ አስ ዩ ጎ ፕራይሲንግ ስለሚጠቀም ማለት ነው። that's the beauty of cloud computing too. For example, you may consider the most dominant type of cloud computing model that's called Amazon Web Service ወይ ደግሞ AWS የሚባለውን ታውቃላችሁ። AWS ወደ 200 የሚጠጋ ሰርቪስ ነው የሚሰጠው፣ የተለያየ ሰርቪስ ማለት ነው። ስለዚህ ከፈለክ አሁን ለምሳሌ ለዌብ ሆስቲንግ ለብቻ አለ፣ ኒውራል ኔትወርክ ወይ ደግሞ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሞዴል ትሬን ለማድረግ ቶሎ በፍጥነት ትልቅ ዳታ አለ፣ ያንን አስተምረ ያንን ሞዴል ለመውሰድ ለዛ የሚሆን የኤአይ ሞዴሎች አሉ፣ ለብቻ ሰርቪስ አለ፣ ያንን መክፈል ትችላለህ። ለተለያዩ ላይክ ክላውድ ቪፒኤን አለ፣ ለዛም ለብቻ ነው የምትጠቀመው ማለት ነው። በዛ አንጻር ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደሚታዩት መጀመሪያ ላይ ሰብስክራይብ ያደረገው ፕራይሲንግ ሞዴል ላይ ኤላስቲክ ኮምፒውቲንግ የሚባለው AWS ላይ ኤስ3 የሚባለው ሰብስክራይብ ስታደርግ ለ50 ቴራባይት ፐር ጊጋባይት $0.023 ትከፍላለህ። እየጨመረ ከሆነ ብሩ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ምንም እንትን የለውም። that's the pricing model። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ያየነው መጀመሪያ ላይ ምንድነው ክላውድ ኮምፒውቲንግ ስናወራ it will utilize the pay as you go pricing። አንዱ በጣም አሪፉ ፓርት ይሄ ነው። ሌላው ኦን ዲማንድ በፍላጎት ላይ የተመሰረተ ሰርቪስ ነው። ስለዚህ ዛሬ አንተ የምትፈልገው ማክሲማም 1 ቴራባይት ሊሆን ይችላል። ነገ ደግሞ ያንን ሐሳብን ከቀየርክ አንድ በተን ክሊክ በማድረግ ያንን ወደ 100 ቴራባይት ልትሄድ ትችላለህ ማለት ነው፣ ሌላ ግዢ ሳትፈጽም። that's the interesting part of cloud computing. Yes. Interestingly, cloud computing enables you to stop thinking of your infrastructure as a hardware. አንዱ አሪፉ ፓርት ነው። ኢንስቲድ you will think of it as a software። ስለዚህ ዳታ ሴንተር የሚባለው በሶፍትዌር መልክ እንድናይ የሚያስችለን ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። you are going to think of the data center as a software because you are not going to buy physical machine። አንዱ ኢንትረስቲንግ ፓርቱ ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄንን ዳታቤዝ ሴንተር ከሚገነባ አንተ ሰርቪሱን ኦንላይን ሰብስክራይብ አድርገህ ትገዛለህ። ከዛ ሪሞትሊ እነሱ የሚሰጡ ሰርቪስ ወይ ደግሞ ክላውድ ኢንፍራስትራክቸር ተጠቅመ ስራይን ቢዝነስን ታቀላጥፋለህ ማለት ነው። ዳይሬክትሊ ያንን ነው የሚሰራው። ኦኬ so in a traditional computing model like data center ምናምን ስናደርግ infrastructure is thought of as a hardware። ስለዚህ ስለ ኢንፍራስትራክቸር ስናወራ ሃርድዌር አብራችን ላይ የሚመጣ ማለት ነው። the hardware solutions are always physical machines which means they require space ይፈልጋል ለማስቀመጥ፣ ኩሊንግ ሜካኒዝም ይፈልጋል፣ የአይቲ ባለሙያ ኤክስፐርት የሆኑትን ያስፈልጋል፣ ስታፊንግ ጊዜ ፊዚካል ሴኩሪቲ ያስፈልጋል። ዝም ብለን እንደሌላው ትትን የምንሄድ ነገር አይደለም። and again it requires planning and importantly this will require capital expenditure ነው የሚፈልገው። okay so in addition to that, in addition to the significant upfront investment,
another prohibitive aspect of traditional computing is a long hardware procurement cycle. Yes, procurement cycle በጣም ከፍተኛ ነው። እናንተ እንደምታውቁት የመንግስት ግዢ አካሄድ ታውቃላችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ፕሮፎርማ አለ፣ ያ ይበተናል፣ ዶክመንት ይዘጋጃል። ከዛ ገዢ የሚያደርጉት ባለስልጣን ያንን ያጸድቃል። እንደዛ እያለ አንድ ዲሲሽን ለማካሄድ ወይ ደግሞ ግዢ ለማካሄድ 5 ወር ሚኒማም ወይ ደግሞ 1 ዓመት 2 ዓመት ሊፈጅ ይችላል ማለት ነው። ያን ቢሮክራሲውን ያስቀራል። ክላውድ ኮምፒውቲንግ በአንድ ክሊክ ነው ሁሉም ነገር የሚያልቀው ማለት ነው። so that's another advantage of cloud computing. So with a hardware solution you must ask if there is enough resource capacity or sufficient storage that meet your requirement. መጀመሪያ ላይ ያንን ቲዮሬቲካል ማክሲመሙን ካልኩሌት አድርገን ነው ግዢ የምንፈጽመው። ስለዚህ ለምሳሌ ዲላ ዩኒቨርሲቲ ዳታ ሴንተር ኦልሬዲ ያለው ሊያስገነባ ነው። ስለዚህ ማክሲመም ግዢ ላይ የሚሰራ ወይ ደግሞ አይሲቲ ዳይሬክተሩ ምን ያደርጋል? ማክሲመም አሁን እኛ መጠቀም የምንችለው ለዲላ ዩኒቨርሲቲ 10 ቴራባይት ሰርቨር በቂ ነው ብሎ ሊያስብ ይችላል መጀመሪያ። ስለዚህ ጨረታ ላይ ሲያወጣ ይሄን እንፈልጋለሁ ብሎ ያወጣል። ስለዚህ ያንን ኤክሲድ ካረገ ግን እንዴት ነው የሚደረገው? በኋላ 5 ዓመት በኋላ ያ እንትኑ ሊቀየር ይችላል፣ ፍላጎታችን ሊቀየር ይችላል። ለምን? ያኛው የመጀመሪያው ገስ አድርገን ያገኘነው ነውና ያ ሊቀየር ይችላል። so if you don't meet your projected maximum peak in traditional computing then you pay for expensive resources that stay idle. ማክሲመም ካረግ ነው የማንጠቀመው ነው የሚሆን አይደለም። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ እኛ 100 ቴራባይት ብለን ገዛ፣ ከዛ ውስጥ የምንጠቀመው ደግሞ ትንሽ ከሆነ just ያ ሪሶርስ ዌስቴጅ ነው ማለት ነው፣ ሙሉ በሙሉ አልተጠቀምንም። ክላውድ ኮምፒውቲንግ ላይ ግን ኢላስቲክ ነው። ስለዚህ ትንሽ ስንጠቀም ትንሽ ሪሶርስ ነው የሚሰጠን፣ እያደገ ሲሄድ ደግሞ ያድጋል፣ የምንከፍለው ያድጋል፣ የምናገኘው ትርፍም እንደዛ ያድጋል ማለት ነው። so pay as you go ፕራይስ ሞዴል ስለሚጠቀም ኦኬ፣ ያ ነው ለየት የሚያደርገው ማለት ነው። so for example if you want to provision a new website አንድ ዌብሳይት መስራት ከፈለክ፣ ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ዌብ ሆስት ለማድረግ ምንድነው የሚያስፈልገኝ? You need to buy hardware and I need to buy a rack and stack it and put in a data center then manage it or have some else manage it. ስለዚህ ባለሙያ ያስፈልገኛል፣ ሃርድዌር ያስፈልገኛል፣ ያንን ፕላትፎርም ያስፈልገኛል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ኤክስፔንሲቭም ነው፣ ታይም ኮንሱሚንግ ነው። ስለዚህ ክላውድ ኮምፒውቲንግ በመጠቀም ሪሶርስ ይከራያሉ። የፈለኩትን ሪሶርስ መከራየት ይችላሉ ከከፈልኩ። you can rent it online and ክፍያው ደግሞ ብዙ ተጠቃሚ ካገኘው ያድጋል፣ ብዙ ተጠቃሚ ከሌለው ትንሽ ፕራይስ ነው የሚከፍለው ማለት ነው። so on demand ነው፣ on demand ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ሁሉ ያስቀርልኛል ማለት ነው። so technically there are 3 main cloud service models and each model represents a different part of the cloud computing stack and give you a different level of control over your information technology resources. actually 3 ናቸው እነዚህ IaaS PaaS SaaS የሚባለው። አይ የሚለው ኢንፍራስትራክቸር አስ ሰርቪስ እና ፓስ የሚለው ፕላትፎርም አስ ሰርቪስ የምታከራይ ከሆነ፣ ሶፍትዌር የምትታከራይ ደግሞ የሚባለው ሶፍትዌር አስ ሰርቪስ ነው የሚባለው። ስለዚህ ግራፉ ላይ እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ሞር ኮንትሮል ኦቨር አይቲ ሪሶርስ እና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኢንፍራስትራክቸር አስ ሰርቪስ ከሆነ፣ ሶፍትዌር አስ ሰርቪስ ሲሆን ደግሞ ሌስ ኮንትሮል ነው የሚሆነው። ልዩነቱ ምንድነው? in the case of infrastructure as a service in this category are the basic building of cloud computing hardware ነው። አሁን ስለ ኢንፍራስትራክቸር ስናወራ የምናከራየው virtual or dedicated hardware ነው፣ ዳታ ስቶሬጅ ምናምን ጋር የተገናኘ ነው። so IaaS provides you with the highest level of flexible and the management over your information technology resources. So it is the most similar to existing IT resources that many IT departments and developers are familiar with today. ስለዚህ ለምሳሌ ሃርድዌር ብቻ ልትከራዩ ትችላላችሁ ኦንላይን ማለት ነው። just you can say virtual machine። ስለዚህ ሎጊን ታደርጋለህ፣ ያንተ ኮምፒውተር የሚመስል ነገር ይመጣልሃል ማለት ነው። ቪርቹዋል ማሽን ትከራያለህ። ስለዚህ IaaS የምትጠቀም ከሆነ ሶፍትዌሩን በራስህ ብቻ ነው፣ እዛ ላይ የሚያስፈልጉ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞችን ትጭናለህ። የሚያስፈልግን ሶፍትዌር ጭነ ሪሞትሊ ያንን ራን ማድረግ ትችላለህ። ኢንፍራስትራክቸር አስ ሰርቪስ የሚባለው ያ ነው ማለት ነው። ፕላትፎርም ሲሆን ደግሞ እንግዲህ IaaS በግድ ይኖራል፣ ኢንፍራስትራክቸሩን ትከራያለህ። ፕላትፎርም አስ ሰርቪስ reduce the need
for you to manage the underlying infrastructure ፕላትፎርሙን የምንገዛ ከሆነ ደግሞ and this will enable you to focus on deployment ጋር ብቻ ፎከስ እንድናደርግ ያስችለናል ፕላትፎርም የምንገዛ ከሆነ ማለት ለምሳሌ ኢሜል ጂሜልን ከወሰን ዛን ስቶር የሚደረገው ኢንፍራስትራክቸር የነሱ ነው ሶፍትዌሩም የነሱ ነው ፕላትፎርሙም እነሱ ናቸው የሚሰጡ ስለዚህ እኛ ምንም አያሳስበንም ማለት ሶፍትዌሩ እንዴት ነው የሚሰራው ሃርድዌሩ የቱ ጋር ነው የሚቀመጠው ምናምን የሚለው አያሳስበንም ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ፓስ ይባላል platform as a service and SaaS is also similar with the first one and this will provide you with the completed product that the service provider runs and manages in most cases SaaS refers to end user application which ናቸው ማለት ነው so ይሄን ይመስላል ክላውድ ሰርቪሶች ላይ ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ ቴሌ የሚሰጠው ፊቸሮች አሉ I think እዚህ ላይ ላሳያችሁ መሰለኝ let me open a Chrome browser yes so yeah ኢትዮ ቴሌኮም ጀምሯል ይሄንን ኢትዮ ቴሌ ሊበለው ቴሌ ክላውድ ያ ኢትዮ ቴሌኮም ክላውድ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ማድረግ ጀምሯል ከዚህ በፊት አንዳንድ ኮንሰፕቶች ነበሩ ላይክ ዌብ ሆስቲንግ ምናምን ይሰራሉ ስለዚህ እዛ ላይ ፕላትፎርም ይሰጣሉ የማይሰጡት ሶፍትዌር ብቻ ነበር ሶፍትዌር አይሰጡም አሁን ኢላስቲክ ኮምፒውቲንግ አሁን ክላውድ ሰርቪስ ሞዴሎች አሉ ሃይብሪድ ክላውድ አለ ዲዛስተር ሪካቨሪ ባክአፕ ምናምን አውቶሜትድ ባክአፕ የምታስቀምጡበት ሰርቪሶች አሉ ብዙ ፊቸሮች አሉ እናንተ ይሄንን ጎግል አድርጉና ሰርቪሶቹን አንብቡት just you can click on each link and try to figure out the details ከዚህ በፊት ለምሳሌ ኢትዮ ቴሌኮም የሚሰጠው ሰርቪስ ፓስ አለው ፕላትፎርም ይሰጣል ለምሳሌ እኔ አንድ ዌብሳይት ሰርቼ ኢትዮ ቴሌኮም ሄጄ ሆስት ማድረግ ከፈለክ ለሃርድዌሩ በጊጋባይት ያስከፍላሉ ለምሳሌ እስከ 100 ጊጋባይት 50 ጊጋባይት ነው እስከ 50 ጊጋባይት አንሊሚትድ ባንድዊድዝ ለአንድ አመት 5200 ነው ስለዚህ አሁን እነሱ የሚሰጡት ምንድነው እዛ ላይ ፓስ ያልነው ለምንድነው ኢንፍራስትራክቸር ብቻ አይደለም የሚሰጡት ምንድነው ዋምፕ ሰርቨርም ሁሉም ነገር ጭኖ ነው የሚሰጡት እኛ ኮፒ ፔስት ነው የምናደርገው ማለት ነው ፖርታል ላይ ገብተን ያንን ኮፒ ፔስት ማድረግ ነው እዚህ ፖርታሉ ላይ ያለ ፕላትፎርሙን ሰጥቶኛል ኢንፍራስትራክቸሩ እነሱ ናቸው ሃንድል የሚያደርጉልኝ ስለዚህ እዚህ ላይ ለምሳሌ ሎጊን ላድርግና ላሳያችሁ CFS2 ስለዚህ እዚህ ላይ አሁን ሰርቪስ ማይ ሰርቪስ እኔ ኦሬዲ የከፈልኩት አለ እዚህ ላይ ገባው 5200 ነው በአመት እነሱ የሚያስከፍሉት ከዛ እዚህ ላይ እኔ የገዛሁት ፕላትፎርም አሁን እንግዲህ አስቡት ላይነክስ ነው ጫኑት እነሱ ቨርቹዋል ማሽኑ ላይ ላይነክስ ጭኖልኛል እና ከነ ማይስኩል ዳታቤዝ ነው ያለው ስለዚህ ዌብ ሆስት ማድረግ ይችላል ማለት ነው ሶ እዚህ ላይ ገብቼ እኔ ቀጥታ ሎጊን አድርጌ ያንን ሪሞትሊ አክሰስ እያደረግ ዌብሳይቱን አፕግሬድ አደርጋለሁ ቀይራለሁ አካውንት ሞዲፋይ አደርጋለሁ ሪፖርት አወጣለሁ ሁሉም ነገር እነሱ ናቸው የሚችሉኝ ማለት ነው because they provide platform as a service እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ሶፍትዌሩ የኔ ሶፍትዌር እነሱ አይደለም የሰጡኝ ያንን ፕሮቫይድ የሚያደርጉ ቢሆን ምንድነው የሚባለው ሶፍትዌር as a service ይሆናል ማለት ነው ሶ ቢዚ ነው ያው አንሊሚትድ ባንድዊድዝ ብዬ ነው ገዛሁት እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ቀርፋፋ ነው እዚህ ጋር ከጎኑ ዩቲዩብ ቢከፍት ባንዴ ነው የሚከፍተው yes ለምሳሌ just let me put YouTube here because yeah something is wrong okay YouTube እዚህ ጋር በVPN ስለዘጉት አይከፍትልንም ሌላ ዌብሳይት ግን መክፈት ይችላል እዚህ ላይ ፈጣን ነው so yeah anyways you can try to figure out that later also ወደ ፓወርፖይንታችን እንመለስ so እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስት ካታጎሪ አለ ክላውድ ፕሮቫይደሩ ሃርድዌር ኢንፍራስትራክቸር ብቻ የሚሰጠን ከሆነ ሃርድዌር ስንል እንግዲህ ቨርቹዋል ማሽኑ ሲሰጠን ብቻውን የሚሰጠን ከሆነ ኢንፍራስትራክቸር as a service እንላለን ሃርድዌር ሲጨመር ወይ ደግሞ ቨርቹዋል ማሽን ሲጨመር ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ቤዚክ ሶፍትዌሮችን አንድ ላይ ፕላትፎርም የሚሰጠን ከሆነ ደግሞ ሶፍትዌር ፕላትፎርም as a service እንላለን ሶፍትዌሩ ራሱ የሚሰጡን ከሆነ ለምሳሌ እኔ ዌብሳይት በራሴ ከሚሰራ እዛ ላይ እነሱ ፕሮቫይድ የሚያደርጉት ሶፍትዌር በራሱ ዌብሳይት የሚሰራልኝ ከሆነ ትንሽ ለምሳሌ ዌብሳይት ነኝ ጠይቆኝ ሌላውን በራሱ የሚሰራልኝ ከሆነ that's a software as a service ይሆናል
ላይክ አሁን ማይክሮሶፍት 365 ሳስ ነው የሚባለው ማለት ሶፍትዌር አስ ሰርቪስ ነው። ኦንላይን ትከፍላለህ፣ ከዛ ያንን ፊቸር ትጠቀማለህ ማለት ነው። ሶ ዳትስ ዘ ኮር ኮንሰፕት። እንደ ሌላው ምንድን ነው መጀመሪያ ላይ ያየነው ክላውድ ሰርቪስ ሞዴሎች ናቸው። አሁን ደግሞ እነዚህ ደግሞ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ዲፕሎይመንት ሞዴል እንዴት ነው ወደ ስራ የምናመጣው? So there are three main cloud computing deployment models which represent the cloud environment that your application can be deployed on. ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ክላውድ ላይ እናንተ ዳታ የሚቀመጥ ከሆነ just ክላውድ ነው። ሃይብሪድ ደግሞ ምን ይሆናል? ወይ ደግሞ መጀመሪያ ይሄን ላውራና ፕራይቬት ክላውድ ከሆነ ሁለት አማራጭ አለን። ኦን ፕሪሚሲስ የሚባለው ስለዚህ እዛው ዳታ ሴንተር ላይ ለምሳሌ AWS ላይ ዴዲኬትድ የሆነ ሃርድዌር ለእናንተ ድርጅት ካከራዩ ኦን ፕሪሚሲስ ይባላል። ዴዲኬትድ የሆነ ሃርድዌር ነው ይሄ። ሃይብሪድ ደግሞ ሁለቱን ስናቀላቅል ነው። ግማሹ ክላውድ ላይ ጀስት ሼርድ ነው፣ ግማሹ ደግሞ ፕራይቬት ሲሆን ማለት ነው። ሃይብሪድ የሚለውን ይሰጠናል። ስለዚህ ክላውድ ሲሆን ምንድን ነው? A cloud-based application is fully deployed in the cloud, fully. And all parts of the application run in the cloud ማለት ሁሉም ነገር ክላውድ ላይ ራን የሚያደርግ ሆነ ማለት ነው። Coming to that of the hybrid, in this case, hybrid deployment is a way to connect infrastructure and application based on what? Based on cloud-based resources and existing resources that are not located in the cloud. ለምሳሌ አንድ ዳታ ሴንተር አለኝ ለራሴ። ከዛ ባክአፕ ደግሞ ክላውድ ላይ ማስቀመጥ ከፈለኩ እንግዲህ ዋናው ዳታ እኔ ጋር አለ። ሪደንደንት ሰርቨር እንደ ሪደንደንት ሰርቨር ክላውድን የሚጠቀም ከሆነ ሃይብሪድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ክላውድ ላይ አንዱ ደግሞ እኔ ጋር ነው ያለው። ብዙ ጊዜ ይህንን ሃይብሪድ የምንጠቀመው ለባክአፕ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እኛ ፒሲ ቢቃጠል ወይ ደግሞ ዳታ ሴንተራችን ቢቃጠል ከዛኛው ሪስቶር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሃይብሪድ ኦኬ። ፕራይቬት ሲሆን ደግሞ just like deploying resources on premises using virtualization resource managed tools። ይሄኛው in most case ለምንድን ነው የምንጠቀመው? ፊዚካሊ ሬንት ማድረግ ስፔሻሊ AWS አማዞን ዌብ ሰርቪስ ለብቻ ዳታ ሴንተር ውስጥ ለእናንተ ዴዲኬትድ ሃርድዌር ሊያዘጋጅ ይችላል። በስ you need to pay more in this case እዚህ ላይ ማለት ነው። ሼርድ አይደለም ማለት ነው። ሌሎች ሼር አያደርጉም ያንን ማሽን። ክላውድ ላይ ከሆነ ግን ሁሉም ሪሶርስ ሼር ይደረጋል። ስለዚህ ሁለት ድርጅት ተመሳሳይ ሰርቨር ሊጠቀም ይችላል ማለት ነው። you don't know who is using that server. What you know is the amount of resource that you subscribed for. ያንን ማግኘት ብቻ ነው የምታውቀው እንጂ ሙሉን አታውቅም። እዚህ ላይ ለየት የሚያደርገው ነው። ስለዚህ እንደ ቴክ አዌይ አሁን እስካሁን ያወራነው ምንድነው? ፎር ፖይንቶች። ሶ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ኢዝ ኦን ዲማንድ ዴሊቨሪ ኦፍ IT ሪሶርሰስ። ኦን ዲማንድ የምትለው እንድትይዙ ይፈልጋሉ። ኦፍ ኤኒ IT ሪሶርሰስ this can be a RAM ሊሆን ይችላል። this can also be CPU, storage, internet speed and others, and this all go with the pay as you go pricing. Okay, yeah, no. Then cloud computing enables you to think of your infrastructure as a software, not the hardware. And we have also seen about the three cloud service model: infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. And we have also seen about the three cloud deployment models: as cloud, hybrid, and on-premise. In short, almost anything you can implement with a traditional information technology can be implemented on a cloud computing platform or service, like that of the Amazon Web Service or the so-called AWS. So this is coming to the next topic. What are the key advantages of using cloud computing? Why are so many companies interested in moving to the cloud? So this is something we are going to discuss in the next few slides. Yes. So the first key advantage of using a cloud computing is trade capital expense for variable expenses. And actually, in economics, capital expense are funds that a company used to acquire, upgrade, or maintain physical assets such as property,
building or equipment. Yes. ስለዚህ ያንን እንዳንጠቀም ያስችለናል ማለት ነው. So do you remember the data center example in our yeah, you may recall it from our previous example in ያ ማኔጅመንት ሁሉም ነገር እንደሚያስፈልግ አይተናል. ለምሳሌ ዌብ ሰርቨር ክሬት አድርገን ዌብሳይታችን ሆስት ለማድረግ ዳታ ሴንተር እንገነባለን። ለዛ የሚያስፈልጉ ባጀቶችን ማሰብ ትችላላችሁ። ሩም ይፈልጋል፣ አይቲ ባለሙያ ይፈልጋል፣ ሃርድዌር ኮስት አለ፣ ኢንስታሌሽን ኮስት አለ፣ ሜንቴናንስ ኮስት አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ያንን ያስቀርልናል ማለት ሶ ኮምፔር ስናደርግ ከትራዲሽናሉ ጋር ሶ ቫሪያብል ኤክስፔንሱን ያንን እንዳንጠቀም ያደርጋል ማለት ሶ instead of investing heavily in data center and servers before maybe you know how you will use them, you can pay only when you consume resources and pay only for the amount you consume. Pay as you go service መጀመሪያ ላይ ያለ ነው ማለት ነው. So this will enable you to adapt to new application with as much space as you need in minutes, yes, instead of weeks or days or years. And it also reduces the maintenance, so you can spend and focus more on the core goals of your business. Already መጀመሪያ ላይ እንሰራዋላ this kind of repetition. So ፎከስ የምናደርገው ሪሶርሳችን ለምሳሌ ሌስ ደስ የሚለው ፓርት አሁን ለምሳሌ ዳታ ሴንተር ስታስገነቡ እንዳለ እናንተ የገዛችሁት የሆነ ሲስኮ ስዊቾች ወይ ደግሞ ሮተሮች ናቸው። እንግዲህ ሃርድዌር ነው የቆየና ከዛ ሴኪዩሪቲው ከ5 ዓመት በኋላ በጣም ጥሩ አይደለም ተብሎ ተወራ። አሁን in millions ባጀት በጅታችሁ የገዛችሁት ነገር ባንዴ አጥሉ። ሴኪዩሪቲ ኮንሰርን ደግሞ መጣ። ምንድነው የምታረጉት? እንደገና ግዢ መፈጸም ነው ማለት ነው። ክላውድ ላይ ከሆነ ግን አውቶማቲካሊ ሌቴስት ቴክኖሎጂ ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ አሁን ዛሬ ቤስት የተባለ እንጠቀማለን። ነገ አዲስ ቴክኖሎጂ ከመጣ አንተን ስለ ሃርድዌር ኮስቱ ምኑ አያሳስብም። እነሱ ናቸው ያንን አፕግሬድ አድርጎ እናንተ ምንም ተጨማሪ ክፍያ ሳይጠይቁ ሌቴስት ቴክኖሎጂ ገዝቶ ዳታ ሴንተሩ ራን የሚያደርጉት ማለት ነው። ኪሳራ ለክላውድ ፕሮቫይደር ነው እንጂ ለእናንተ አይደለም ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዳታ ሴንተር ኢንቨስትመንት ያስቀርልናል። ሶ we only pay only for the amount that we use or the amount that we consume. ኦኬ አንዱ ጠቀሜታ ይሄ ነው። ሁለተኛው benefit from massive economies of scale. Economies of scale ይሄ ማለት ምንድነው? By using cloud computing you can achieve a lower variable cost than you can get on your own. ከምትገዛ ማለት ነው. Because usage from hundreds of thousands of customers is aggregated in the cloud provider like that of AWS, which can achieve higher economy of scale, which translates to lower pay as you go prices. ስለዚህ ብዙ ተጠቃሚ ካገኘን እንትኑ ስኬሉ ይጨምራል፣ ትንሽ ከሆነ ደግሞ ያነሰ ነው የሚሄደው። ሶ ኢኮኖሚስ ኦፍ ስኬል አለው ማለት ነው። ኤንድ ሶስተኛው አሁን ዳታ ሴንተር ለመገንባት ገስ ማድረግ አለብን። መጀመሪያ ላይ ምን ያህል ነው ለ10 ዓመት ውስጥ ምን ያህል ዳታ ነው ኮሞዴት ማድረግ የምንችለው የሚሉን እናያለን። yes ያንን ማወቅ አለብን። so we need to stop guessing the capacity። ምንም ገስ የምናደርገው ነገር የለም ክላውድ ኮምፒውቲንግ ከሆነ ማለት ነው። ለምን ገስ ስናደርግ ኦቨርስቲሜት ልናደርግ እንችላለን ወይ ደግሞ አንደርስቲሜት ሊሆን ይችላል። ይሄኛው በጣም ስፔሲፊካሊ አሳሳቢ ነው ማለት ነው። ካነሰን እንደገና ግዢ ልንፈጽም ነው። ኦቨርስቲሜት ከሆነ ደግሞ በጣም ማንጠቀመው ሪሶርስ ዝም ብለን ገዝተን ፓወር ኮንሱም እያደረገ ነው የሚሆነው፣ ሜንቴናንስ ምናምን እያል ለብዙ ወጪ እንጋለጣለን። ስለዚህ ኦን ዲማንድ ስኬሊንግ ነው የሚያስፈልገን። that will be provided by the cloud computing. So cloud computing will eliminate guessing about your infrastructure capacity needs. When you make a capacity decision before you deploy an application, you often either have expensive idle resource or deal with a limited capacity. And ለመቅረብ cloud computing መፍትሄ ይሰጠናል ማለት ነው። And importantly, or the fourth application of using cloud computing is the increased speed and agility. Yes. So in a cloud computing environment, a new IT resources are only a click away from you. Just again, so only click away. Just you can order it and you will have all those resources within a minute. Minutes between wanting resource and having a resource. Data center like ከፈለጋችሁ ግን አስቡት
ግዢ ፕሮሰስ መጀመሪያ ላይ እንዳወራሁት ያ አለ። ስለዚህ በፍጥነት ይህን የፈለግነውን ሪሶርስ ማግኘት እንችላለን። so that's the key difference. Yes. The fifth one is that you can stop spending money on running and maintaining data center. ይህም ትልቅ ነገር ነው። ሃርድዌር ኮስት ሜንቴናንስ አለ፣ ዩቲሊቲ ፔይመንት አለ፣ ለማብራት፣ ለክሊኒንግ፣ ለሴኪዩሪቲ ብዙ ነገር አለ። ለኢምፕሎይ ፔሮል ትከፍላለ፣ ብዙ ነገር አለ። እዚህ ጋር ግን ይሄኛው ምንም የሚያሳስበው ነገር የለም። ለሰርቪስ ብቻ ነው የምትከፍለው ማለት ነው። ወደ ክላውድ የምትሄድ ከሆነ just you need to pay on it. like ለኢትዮ ቴሌኮም ብዬ መጀመሪያ ላይ ለእናንተ ያሳየሁት በአመት 5200 ነው የሚከፍለው። ስለዚህ ማብራቱ ምንም አያሳስበኝም ማለት ነው። ሰርቨሩን እነሱ ነው፣ ዲኤንኤስም ከነሱ ነው፣ አይፒም ሁሉም ኮንፊግሬሽን አይቲ ባለሙያም ከነሱ ነው። ስለዚህ ያንን ያስቀርልናል። so that's the core application። ስለዚህ በዚህ ዘመን አንዱ ምን አደረገ መሰለ፣ ከኤፍቢአይ ውስጥ ነው የሚሰራው። ባለፈው ድሬዳዋ ተወላጅ ነው። እንዳጋጣሚ እዚህ መጥቶ ፐብሊክ ሌክቸር እንዲሰጠን ጋበዝንና እዛ ላይ ኤፍቢአይ ውስጥ ኦልሞስት ወደ 20 ዓመት ነው የሰራውና አዲስኛ የገነባነው ዳታ ሴንተር አለ። ኦልሞስት 180 አካባቢ ሚሊዮን ነው የፈጀበት ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ። እና በጣም አዘንኩ አለኝ። ይህንን በዚህ ዘመን እንዴት ነው ዳታ ሴንተር ሰው የሚገነባው? ነገ እኮ አዲስ ቴክኖሎጂ ይመጣል። አሁን ገስ አድርጋችሁ እናንተ ኢምፕሊሜንት ያደረጋችሁት 5 ዓመት በኋላ ፌስ አውት ሊያደርግ ይችላል ቴክኖሎጂ እንዳለ። ለምንድን ነው ዳታ ሴንተር የማትገዙ? ዳታ ሳይዙ ሁሉም ነገር ካልኩሌት አደረገና በአመት ቢበዛ ያንን የምትጠቀሙ ከሆነ $5000 ልታወጡ ነው አለኝ። ከኤደብሊውኤስ አማዞን ዌብ ሰርቪስ እንትን የምታደርጉ ከሆነ ይሄ ኪሳራ ነው ያለ እና ጀስቲፊኬሽኑ አሁን ያወራኑ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ያንን ለመቅረፍ አሁን ከዚህ በኋላ just you can recommend it because ቴሌ ጀምሯል። አሁን ትንሽ የሚያስቸግረው የኢትዮ ቴሌኮም ፍጥነት ጋር ነው። የተስማማው ውል አይፈጽምልህም። አሁን ለምሳሌ just ያቺ አመታዊ ክፍያ ኢንተርኔት ስትከፍሉ ፕሪፔይድ አንሊሚትድ አለ ወይ ደግሞ 4 ጊጋባይት ይላል። ማታ ማታ ይሰራልን፣ በየጊዜው ፍላክቹዌት ያደርጋል። ሞባይል ላይ ፓኬጅ ገዝተ ስትጠቀም በጣም ፈጣን ነው። እዚህ ላይ ስትጠቀም ደግሞ በጣም የወረደ ነውና ያ ያሳስባልና አዳዲስ ዳታ ሴንተር የሚሰሩ ማለት ላይክ የጋራ ምናምን የሚባሉት አዲስ አበባ ውስጥ ሜቢ እነሱን ኤክስፕሎር ማድረግ ይችላል። ያንን ፊቸርን ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ አንዱ ጠቀሜታው ይሄ ነው። just you can stop spending money on running and maintaining data center። በጣም ቀላል ነው። በፍጥነት ስዊች ማድረግ ትችላለህ ደግሞ ያንን ቀይረ። ኦኬ። ስለዚህ ለኦፕሬቲንግ ሲስተም ለሰርቨር አድሚኒስትሬሽን ምናምን የሚከፈለው ወጪን ያስቀራልናል። ኦኬ። ሌላው just already mention አድርገናል። go global in minutes like ዌብ ሆስት አድርገህ in a second በአንድ ዓለም ላይ ያንተ ዌብሳይት ወይ ደግሞ ሰርቪስ እንድታይ ማድረግ ትችላለህ። so you can deploy your application in multiple regions around the world with just a few clicks, and you can provide lower latency and better experience for your customers simply at a minimum cost. ያንን ያስችላል። ስለዚህ እስካሁን ያወራነው just the key takeaway from this session of the is that the cloud computing provides 6 core advantages, and the first one is straight capital expense for valuable expense, massive economies of scale, stop guessing capacity, increase speed and agility, stop spending money on running and maintaining data centers, and go global ስለሚሉት ስለዚህ እስካሁን ካቨር ያደረግናቸው ናቸው። ፕላስ ብዙ ጊዜ አሁን ኤደብሊውኤስ ስንል ለምሳሌ አማዞን ዌብ ሰርቪስ ብለን ስንጠራ ኤደብሊውኤስ አለች አይደል? ኤደብሊውኤስ ዌብ ሰርቪስ የምትባላለች። ስለዚህ አሁን ለእንትን ቀላል ነው። ቪርቹዋል ማሽን ከሆነ በአይፒ አክሰስ አድርገን ኮኔክት ማድረግ እንችላለን። ሰርቪስ ሲሆን ግን ሰርቪሶች ሲሆን ያንን ስራ የሚሰራልን ዌብ ሰርቪስ ነው ማለት ነው። so in general web service is like any piece of software that makes itself available over the internet or on a private cloud. Yes. So a web service uses a standard format like that of JSON, the JavaScript object notation or JavaScript object notation like or extensible markup language ሊጠቀም ይችላል for the request and response። ስለዚህ ሪሞትሊ ያንን ኮሙኒኬሽን ከሰርቨሩ ጋር
ወይ ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረግነው ነገር እንድናገኝ የሚያስችለን ዌብ ሰርቪስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፋንዳሜንታል ነው ማለት ነው ክላውድ ኮምፒውቲንግ ሰርቪስ ላይ ኢን አዲሽን ቱ ዛት ኦፍ ዘ ቪርቹዋላይዜሽን ቴክኖሎጂ። ስለዚህ አፕ ከሰርቨር ጋር ኮሚኒኬት የሚያደርገው በጄሰን ወይ ደግሞ በኤግዜምል ነው። ስለዚህ ዌብ ሰርቪሶች ያስፈልጉናል። ዌብ ሰርቪስ እንዴት ኢምፕሊመንት እናደርጋለን የሚለው ያው ቤዚክ ኮንሰፕቶችን ኢምፕሊመንት አድርገን ኔክስት ክላስ ላይ እናያለን ኦቨርኦል ኮንሰፕቶች። ስለዚህ ኦልሞስት ይሄ ሞር ቲዮሬቲካል ኮንሰፕት ናቸው እዚህ ላይ ካቨር የምናደርገው። ሜቢ ኢንትረስትድ ከሆናችሁ ኤደብሊው አማዞን ዌብ ሰርቪስ እኔ አክሰስ ስላለኝ ኢሜይላችሁን ላኩልኝ እና እዛ ላይ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ አድርጌው እዛ ላይ ሰርቪሶቹን በራሳችሁ እየተማራችሁ ሰርቪሶቹን በነፃ እንድትጠቀሙ አደርጋለሁ። ስለዚህ ሜቢ የእናንተ ሪፕሬዘንታቲቭ የሁላችሁንም ኢሜይል ሰብስቦ ይላክልኝ። ስለዚህ እናንተን እዛ ላይ AWS ላይ መዘግባለሁ። then you will have the access to the AWS resource. okay ያ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ እንዳወራሁት AWS በጣም ጀንት የሆነ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ወይ ደግሞ ክላውድ ሰርቪስ ፕሮቫይደር ነው። ስለዚህ ወደ 200 የሚጠጉ ሰርቪሶችን ይሰጣል። ጀስት ኤግዛምፕል ለማየት ላይክ አናሊቲክስ የሚሰራ አለ። ትልቅ ዳታ ሰጠ ሪል ታይም ዳታ አናሊቲክስ የሚሰራ አለ። ሪል ታይም ኦግሜንትድ ሪያሊቲ እና ቨርቹዋል ሪያሊቲ ለብሎክቼን ላይክ ክሪፕቶ ካረንሲ ምናምን ማኔጅመንት የሚሰራ ዳታቤዞች አሉ። ሪል ታይም አክሰስ እና ስቶሬጅ ሞባይል አፕሊኬሽን አሉ። ማአት ሰርቪስ ነው የሚሰጠው። ኮምፒውቲንግ ሪሶርስ ይሰጣል። ላይክ ኒውራል ኔትወርክ ወይ ደግሞ በአርቲፊሻል ኒውራል ኔትወርክ የሚሰሩ ስራ ካለ ያንን ኮምፒውቲንግ ሲፒዩ መከራየት እንችላለን ማለት ነው ኦንላይን። I don't know if you are familiar with the Colab በነፃ ይሰጣል። ጉግል አለ ክላውድ ሰርቪስ ፕላትፎርም አለ ጉግል ክላውድ የሚባል እዛ ውስጥ ኮላብ ወይ ደግሞ ለሪሰርች ተብሎ እስከ 12 ሜጋባይት ይሰጣል። ሌት ሚ ቼክ ኢት እዚህ ጋር ኮላብ ብላችሁ እዚህ ላይ በፓይተን በነፃ ሰርቪስ ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ያው ዲፕ ለርኒንግ ኤአይ የሚሰራ ሰው ብዙ ሜሞሪ ያስፈልጋል፣ ስፔሻሊ ኤንኤልፒ ኢሜጅ ላይ የሚሰራ ሰው። ስለዚህ ይሄን እየከፈትኩ ነው ኮላብ ብዬ። ስለዚህ እዚህ ላይ ኒው ኖትቡክ ላለው ከዛ አዲስ ኖትቡክ ይከፍትልኛል። ምንድነው ይሄ የሚሰራው? ይሄ ሶፍትዌር አስ ሰርቪስ ነው። ይሄኛው የነፃው ነው። እኔ አሁን ለመጠቀም እየሞከርኩ ያለሁት ምንድነው ፓይተን ኮድ እዚህ ላይ ጽፌው ለምሳሌ ኢምፖርት ብዬው ጀስት ፓንዳ ስታል ኦሬዲ እየተጫነለ ሶፍትዌሮች ኦሬዲ ተጭኗል የነሱ ሰርቨር ላይ። ምን ያደርጋል? እኔ ኢምፖርት ስል ወደዛኛው ሰርቨር ሄዶ ያንን ኢምፖርት አድርጎ ነው የሚያመጣልን። ስለዚህ እኔ ትልቅ ዳታ ካለኝ ፕሮሰስ ማድረግ ከፈለኩ ምን ያደርጋል? የኔን ዳታ ወስዶ ወደዛ ሰርቨር ሄዶ አናሊሲሱን ካልኩሌሽኑ እዛ ላይ ሰርቶ አውትፑቱን አምጥቶ እዚህ ጋር ያወጣልኛል። ስለዚህ ይሄ በነፃ ነው የሚሰጠው። 12 ሜጋባይት ነው 12 ጊጋባይት ነው ለሪሰርቸር። ያንን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ በነፃ ስለሆነ ምን ይላል? ራም 12.68 ጊጋባይት ነው። ስቶሬጅ ደግሞ 107.72 ጊጋባይት ነው የሚሰጡ በነፃ ማለት ነው። በአንድ ቀን ግን ክሊር ይደረጋል። በየቀኑ ዲሊት ያደርጋሉ። አንድ ሰርት ከጨረስክ በኋላ የራስን ዳውንሎድ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ዲስ ካይንድ ኦፍ ክላውድ ኮምፒውቲንግ ፕላትፎርም ነው። ያ እዚህ ጋር ያለው ዋናው ለኢንተርፕራይዝ የሚሆኑ ለማሽን ለርኒንግ ለብዙ ነገር የሚሆኑት አሉ ለየብቻ። ስለዚህ እንከፍላለን፣ ያ የምንፈልገው ነገር መስራት እንችላለን ማለት። ለማሽን ለርኒንግ ለብቻ አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ሶ እነዚህን በመጠቀም ክላውድ ሰርቪስ አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በአጭሩ ክላውድ ሰርቪስ ምን እንደሆነ መጀመሪያ ላይ አይተናል ኦልሬዲ። ምን እንደሆነ መጀመሪያ ላይ ዲፋይን ስናደርግ ምንድነው ያለው? ኦን ዲማንድ ዴሊቨሪ ኦፍ ኮምፒውቲንግ ፓወር ዴታቤዝ ስቶሬጅ አፕሊኬሽን ኤንድ አዘር አይቲ ሪሶርስስ ቪያ ኢንተርኔት ዊዝ ኢንተረስቲንግሊ ፔይ አስ ዩ ጎ ፕራይሲንግ። ስለዚህ የተጠቀምከውን ብቻ ነው የምትከፍለው። ቢኮዝ ሴይስ ፔይ አስ ዩ ጎ ፕራይሲንግ። ያንን ኖቲስ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ኮር ኤንድ አፕሊኬሽኑን አይተናል። ስለዚህ በቀጣይ ክላስ ፕራይሲንግ ሞዴሎች አሉ፣ ቴክኒካሊ እነዛ እንዴት እንደሚሰሩ እናያቸዋለን። ኦፍ ኮርስ ኔትወርኩን ፓርት ኦልሞስት ልንጨርስ ስለሆነ በተደጋጋሚ ይህንን በመጠቀም ኮርሱን በፍጥነት እንጨርሳለን። አሳይመንት ግሩፕ አሳይመንት ይኖራል። ሜቢ
እዚሁ ላይ ታይትል እንዲታስቡ ጀስት ማአት ክላውድ ሰርቪስ ፕሮቫይደሮች አሉ በግሩፕ እንዲሰሩ ሜቢ ኤምኤስኤ ግሩፕ አሳይመንት ታይትል ትመርጡና እዚህ ውስጥ ምን እንደሚሰሩ ነግራቸዋለሁ። ብዙ ክላውድ ሰርቪስ ፕሮቫይደሮች አሉ። አንዱ AWS ነው። ሌላው አይቢኤም አለ፣ ጉግል ክላውድ አለ እና ማይክሮሶፍት አዙር። ስለዚህ አንዳንዱ ሰዱና በግሩፕ አንዱ ግሩፕ እንትን እንዳይሆን ሪፒቲሽን ሳይኖር አንዱ ግሩፕ AWS ላይ ምን አይነት ሰርቪስ ነው የሚሰጠው ሰርቪስስ ሜቢ ብዙ ሰርቪስ ስለሆነ ቶፕ 20 ሰርቪስስ አድቫንቴጅ ኤንድ ዊክነስ ብላችሁ ያንን አሴስ ታደርጋላችሁ ማለት ነው በማንበብ። ስለዚህ ይሄኛው ፓወርፖይንት አዘጋጁና በግሩፕ ስለሆነ you will present it to the class ኦንላይን ነው ፕሬዘንት ታደርጋላችሁ። ሴም ቲንግ ሶል ፎር IBM ጉግል ክላውድም እንደዛው ማይክሮሶፍት አዙርም በዛ መልክ ተሰሩና just you can report it እዚህ ላይ ካሁኑ እንዲሰሩ ይላለው ሜቢ ፕሮባብሊ እኔ እዛ ሲመጣ just ፕሬዘንት ታደርጋላችሁ ስለዚህ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ በግሩፕ ነው AWS ጋር የተገናኘ ክላውድ ሰርቪስ እንዴት ነው የሚሰራው፣ ምን አይነት ሰርቪስ ነው ያለው፣ አድቫንቴጁ ምንድነው፣ ዊክነሱ which one did you recommend for ዲላ ዩኒቨርሲቲ ከዛ ውስጥ ያንን ግለጹት። which one did you recommend for ዲላ ዩኒቨርሲቲ or the organization where you are currently working for ያንን ታሳቢ በማድረግ በግሩፕ ስሩ። ስለዚህ አይ ሆፕ ሁሉም መመረጥ አለበት እዚህ ላይ 4 ግሩፕ መኖር አለበት ማለት ነው። ሶ ያንን አስቡበት then we can discuss the next part። ጥያቄ ካለ ደግሞ እዚህ ላይ ኮሜንት በማድረግ just ቴሌግራሙ ላይ ሪፕላይ አድርጉት then we can discuss on it. Thank you.